उधरले पासे इंदर एक तगड़े पॉइंट का वाधा अपनी टीम के लिए करता होया छन्नो बलेर खानपुरिया कबड्डी पा रहा कि चिप कट के यारा ने किल गड के कीती ठोक के तसल्ली वाली झंड मित्रों राजे खेले हत्थ दा भी सिरा हो गया झड़की शरीरां वाली कंड मित्रों पहला सैमीफाइनल मैच खेडिया जा रहा है ते सिरे की टक्कर हो रही है एक पासे टीम मालवा कबड्डी क्लब की है खब्बे पासे खेल रही है ते दूजे पासे मेलबर्न कबड्डी अकैडमी की टीम है रसूलपुरिया गुरी अगली कबड्डी आ गया है चार जाफी तैयार है एक पासे मन्ना लिदड़ा वाला नाल मिठू हेर दे नाल हथ जोड़ी हुई है पर पॉइंट जिहड़ा रसूलपुर पिंड दा गुरी अपनी टीम दे हिस्से जोड़दा होया यार मैं उत्थों दा जिथे जम्मिया भगत सरदार यार मैं उत्थों दा खटकड़ कलां दे लागे करके नौजवान दा पिंड है रत्ते वालिया सेठी कबड्डी पा रहा है चारा जाफियां दे विचों हल्का जा टच तीर्थ हेर नूं लग्या है नकोदर दे कोले पिंड है कहंदे हेर एक अमृतसर साहब दे विच हेर पिंड पैंदा है पर यह खिडारी दा जलंधर जिले दे विच पैंदा है हेर वाला तीर्थ ट्राई करदा है सुच्चा आ गया कहंदे यह है इंद्रपाल बाजवियां दे पिंडां कोल दा गभरू यह है नंगलंबियां दे कोल दा गभरू शाहकोट दे इलाके दा धरमीवाल पिंड दा सुच्चा कबड्डी पा रहा मन्ना लिदड़ा वाला टक्कर पै गई सुच्चे दे नाल पर पॉइंट जिहड़ा धरमीवाल पिंड दा सुच्चा अपनी टीम दे हिस्से जोड़दा होया मेरी बेनती है जेड़े अर्श एक एक बंदा खड़ा होवे तुहाडा वीरे एक ही अकैडमी दा एक एक बंदा बाकी जेड़े प्लेयर खेड नहीं रहे हो कृपा करके बैठ जान साडी हाथ जोड़ के बेनती है दर्शकों नूं देखण दे विच समस्या आ रही है जिन्हां वीरां दी कोई ड्यूटी नहीं है ग्राउंड दे विच कृपा करके बैठण दी किरपालता करन साडी हाथ जोड़ के बेनती है साडे भरा वालियों तीर्थ हेर लई ते सोचे लई 50-50 डॉलर का मान सम्मान आया इंदर आ गया कहते सिडनी वाला कबड्डी पाउण दे लई ये सिडनी वाले जस्सी दा मुंडा है चक मंडेर पिंड है दुआबे की धरती है पई हुई कबड्डी ते चार जाफी तैयार है चारों दे विचों मन्ना लिदड़ा वाला जां फिर मिठू हेर पर गालो पिंड दा मंदर दसदा है कि पॉइंट ते जिहड़ा धावी दा पॉइंट ते जिहड़ा धावी दा अगली कबड्डी खेडदे मैदान दे विच हुण किहड़ा वध के पावेगा प्रीत पहलवान कबड्डी पा रहा चार जाफी तैयार ने चारों दे विचों प्रीत दी पाई हुई कबड्डी ते दूजे पासे तीर्थ हेरा वाला गुੱਟ फड़िया गया लो कैंची भी लगी ते पर प्रीत ते कहंदे भज गया प्रीत ते कहंदे निकल गया पॉइंट जिहड़ा धावी दा पॉइंट जिहड़ा धावी दा लो अगली कबड्डी करदी रोजी नौजवाना गुरी रसूलपुर वाला आ गया लो रसूलपुरिया गुरी कबड्डी पा रहा है कालू दा पिंडू है लै भी एक पासे लिदड़ा वाला मन्ना नाल मिठू हेर आया आत्मा कहंदे डाले पिंड वाला नौजवान ने कहंदे चला के मारिया हुण हिक ते ढौण बह के ढौण वाली गल कीती है तगड़ा जफा लाया आया कहंदे कपूरथले जिले वाला कबड्डी दी तौर ते नर्सरी दे तौर ते जाने जांदा कपूरथला जिला कि आया प्रीता गया प्रीता लाई कदे टोना कबड्डी ते कपूरथला चीजा कोई दो ना ये कपूरथले जिले वाला ये बलेर खानपुर पिंड दा ये बोले दे पिंड दा पर आ कहंदे मोगे वाला भी अज दी तरीक दा तगड़ा जाफिया लग गया जफा नजारा 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 खेड कबड्डी दा नजारा खेड कबड्डी दा कल्ला वाले कहंदे करम सिंह दा मुंडा है जिले हुण जफा लाया अंबू घल कलां वाला मोगे जिले वाला मुंडा जफा ला गया सिरे दा लवी रोजी सुच्चा आ गया कबड्डी पाउण दे लई 50 डॉलर होर कल्ला वाले अंबू लई साडे भरा वालियों बहुत बहुत धन्नवाद है अंबू कल्ला वाले लिए भी मान सम्मान आया लो सुच्चे दी कबड्डी है लै भी इंद्रपाल देख तेरे इलाके दा मुंडा पई हुई टक्कर बामण दे नाल दूजे पासे मोहाली दा इलाका लाल लूणों वाला गुरविंदर सिंह बामण ते दूजे पासे सुच्चा कहंदे धर्मी वालिया सुच्चा कहंदे धर्मी वालिया लै भी रोजी कर गल सेठी आ गया लो रत्ते वालिया की यार मैं उठों दा जिथे जम्मिया भगत सरदार यार मैं उठों दा ये सेठी है ये रत्ते वालिया ये कहंदे नवे शहर वाले वाला मुंडा कबड्डी पा के पॉइंट लेके वापस गया आ खिडारी इत्थे ही जम्मिया इत्थे ही पढ़िया इत्थे कबड्डी खेडनी शुरू कीती है ते हुण कहंदे सुपरस्टारां दी दौड़ दे वालू वधदा जा रहा पहला स्टार बनेगा कौन है जस्सी दा पुत इंदर कबड्डी पा रहा पर आ कौन है ये कनेडा तो आया ये हेर परिवार दा मिठू है ये
ਮਿੱਠੂ ਹੈ ਪਰ ਜੱਸੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। $50 ਪੱਗ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। $50 ਬਲਜੀਤ ਸ਼ੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਤੇ $100 ਮੈਚ ਰੋਕ ਲਓ, ਖੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਵੀ ਮੈਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ 1 ਜਾਵੇ ਮਿੰਟ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਓਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜਾਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀਰੇ ਮੰਡ ਮੈਚ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਮੈਚ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੀਰੇ ਮੈਚ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਚ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਚ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜੋ। 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੈਚ ਚਲਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਚ ਚਲਾਓ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ। ਮੈਚ ਚਲਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਮੱਖਣ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਫਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰਮਵੀਰ ਜੌਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੀ ਤੇਰੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਸੈੱਟ ਲਾਓ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਸਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸੈੱਟ ਲਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਮੈਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਬੈਨ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਗੱਗੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬਿਸ਼ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਉਧਰ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਅਖਬਾਰ ਅਜੀਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ। ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੋ ਟਾਈਮਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਲੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਨਵਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਜਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪਨਵਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ? ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਰੋਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਟੀਮ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜਿਓ ਆ ਕੇ, ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ, ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਮੈਲਬਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੇਵ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਗਿੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ੇਖਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰੁਕ ਜੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਚ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਮੈਚ। ਸੈੱਟ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਬੂ ਸੈੱਟ ਲਾਓ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈੱਟ ਲਾਵੇ। ਕੀ ਮਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਈ, ਹੂਟਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੈੱਟ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ। ਲਓ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਓ। ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ 올림픽 ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿੜਕਦੇ ਘਿੜਕਦੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਫਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜੱਫਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਖਣ ਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਟੀਮ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਡ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 15-7 ਇਹ ਸਕੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਚ ਚਲਾਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਬਾਦੂ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਟੀਮ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਟੀਮ ਸਕ੍ਰੈਚ ਆ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਗੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੰਦੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। 1 ਮਿੰਟ ਰੋ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਖੜੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨ ਦਿਓ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਹ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਚ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਮੈਚ। ਵਾਧੂ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸ਼ੇਖੇ ਵੀਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਹੋਵੋ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਗੀ ਕੱਲ ਮੇਜਰ ਫਾਇਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਜਰ ਕੋਲਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਲਓ ਸੁੱਚਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ।
ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਚੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਲਿੱਦੜਾ ਵਾਲਿਆ ਉਧਰ 15 ਤੇ 7 ਹੈ। ਆ ਮਿੱਠੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ। ਲਓ ਭਰੀ ਗਈ ਬਗਲ, ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਪੰਗਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਧੋਲਾ ਤਫੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਬੂਰੀ ਮੱਝੀ ਦਾ। ਲਓ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਗਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਹੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਬਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਾਜਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਲਓ ਇੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗਿੱਲ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਓ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਗੁੱਟ। ਚੱਪਾ ਚਰਖਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਦਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇੰਦਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਛੰਨੋ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਕਿ ਜਦ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਚਗਿਆੜਿਆਂ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਚ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਤੀਰਥ ਹੇਰਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਛੰਨੋ ਤੇ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ, ਛੰਨੋ ਤੇ ਕੱਲਾਂ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਓਏ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੱਫੇ ਦਾ, ਓਏ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੱਫੇ ਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਦਾ। ਗੁਰੀ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਮਿੱਠੂ ਹੇ ਤੇ ਗੁਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਗੁਰੀ ਟੱਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਦਾ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਜੱਫੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਧੇ ਚ ਧਮਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕੌਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਸੇਠੀ ਆ ਗਿਆ, 4 ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 4 ਹੈ। ਲੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਧਰੂਹਣਾ ਦਾ ਸੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਸੇਠੀ ਰੱਤੇ ਵਾਲੀਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਆ ਜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਲਓ ਸੁੱਚਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਦਾ ਜੋ $5000 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੀਰਥ ਟਵਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਣੇ ਅਵਤਾਰ ਤਾਰੀ। ਲਓ ਉਧਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਿੱਦੜਾ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰੇ ਕਿਹਦੇ? ਸੁੱਚੇ ਦੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧੌਲਾ ਤੱਫੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਬਣ ਗਿਆ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਬੰਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਰ ਸੁੱਚਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚਾ ਹੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸੁੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੈਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਕੱਲਾ ਵਾਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਖਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਲਜੀਤ ਦਾ ਵੀਰ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਰੇਕ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਸਮੇਂ ਖਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੀ ਖਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਉਹ ਜੇ ਮੈਚ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਵਾਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਅਰਸ਼ ਰੌਲਾ ਪੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਗਿੰਦੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਫਾਈਨ ਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ। ਸਹੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ, ਹੂਟਰ ਵੱਜਿਆ ਜੀ ਹੁਣ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਢਾ ਲਿਆ। ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਢਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਜੀ, ਜੱਫਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੂਟਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੂਟਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਸ। ਬਾਅਦ ਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜੋ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਓ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਵਾਲਾ ਮੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ
ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੀਰਥ ਫੜਗੁੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ 35 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੜੀਏ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਮਟਕਰਾ ਤੁਰੀਏ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਗੁਰੀ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, 4 ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ 4 ਜਾਫੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿੱਠੂ ਹੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਬਲਜੀਤ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਅਰਸ਼ ਖਾਖ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਪਿੰਦੇ ਖਹਿਰੇ ਹੁਣੇ ਲਵ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਲਓ ਸੇਠੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰੱਤੇ ਵਾਲੀਆ ਸੇਠੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੌਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲਾ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਸੁੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਥਾਪੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਲਿਦੜਾ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ, ਉਹ ਵਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਪੁੱਠੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫੀ ਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਰੋਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਉਧਰ ਵੀ ਜੱਫਾ, ਪਰ ਉਧਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਛੇਲੇ ਨੂੰ ਕਾਕੂ ਸੱਤਰਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ $50। ਲਓ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦਾ, ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੰਧੂ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਦਰ ਫਿਰ ਢਾਲਿਆ, ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਇੰਦਰ ਤੇ। ਉੱਠੋ ਇੰਦਰ ਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਕਬੱਡੀ ਆ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਆਜੋ, ਬਲਜੀਤ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਧਰ। ਹਾਫ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਭੰਗੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਅਮਨ ਭੰਗੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $50 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪੁੱਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਦੇਖ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗੂ ਟੰਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦਾ। ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਗੁਰੀ ਕੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸਟਾਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਕਾਲੂ ਲੋਕੋ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਰ ਕਰੇ। ਜੱਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾ ਕੇ 1 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਗੀਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ, ਲਾਸਟ ਕਬੱਡੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੀ, ਐਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੀ ਚਮਕਾਈ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌੜ ਨਹੀਂ ਜੱਫਾ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। 19 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਤੇ 21.5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੱਫੇ ਦਾ, ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। 32ਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 32ਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਿੰਟਰੋ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਰੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜੰਪਲਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ
ਗੱਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਬਿੱਟੂ ਦੁਗਾਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਲਬਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 19 ਤੇ 21 ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਚਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸੁਖੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਪਨਵਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ $50,000 ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਨਵਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਬਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਵਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲਬ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤੀਰਥ ਜਵਾਰਾ ਬਾਜ ਤੇ ਲਾਲੀ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਖੜੇ ਭੀਮਾ ਮੰਦਰ ਨਾ ਮੁੜਨ ਖਾਲੀ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠੀ ਰੱਤੇ ਵਾਲੀਆ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ, ਲੋਕੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਕੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ। ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਏ ਐ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਚਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਕਰ ਖਾਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭਲਵਾਨ ਦੀ। ਲਓ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਗਿੱਟਾ ਫੜਿਆ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਡੂਮ ਛੇੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਇੰਦਰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਤੇ 22.5 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਠੂ ਫੇਰ ਟੱਕਰ ਪੈ ਗਈ ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਇੰਦਰ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਮੋਟੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਖਿੱਚ ਐਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤਾ ਬਾਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਫਾਸਟ ਏਡ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਲਓ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ
ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੁਲਗਾ ਵਰਸਸ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਰਜੀਵ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੁਲਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੰਦਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਤਾੜੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਇੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੁਲਗਾ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸਾ ਬਹਾਇਆ। ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ, ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ, ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਲਓ ਉਧਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਰੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ 23 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 22.5। ਹੁਣ ਗੱਗੀ ਕੁੰਡੀ ਅੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਕੋਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਲਓ ਸੁੱਚਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿੱਦੜਾ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਔਖੀ 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 ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਸੁੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਚੇ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਸੇਠੀ ਰੱਤੇ ਵਾਲੀਆ, ਸੇਠੀ ਬਲਾਚੌਰ ਵਾਲਾ, ਸੇਠੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆ, ਸੇਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਹੇਰਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਸੇਠੀ ਇੱਧਰ ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਸੇਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੇਠੀ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ $100 ਆਇਆ, ਸਿਆਣੀ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਪੁਰੀਆ ਪੁਰੀ ਟੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਂਚੀ ਵੱਜ ਗਈ ਆ। ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਓਏ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਓਏ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਓਏ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਭਾਜੀਆਂ ਸਿਰ ਚਾੜ ਆਏ ਮੈਲਬਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ। ਸੁੱਚਾ ਭਾਜੀ ਮੋਰਦਾ ਕਿ ਜਦ 21 ਪੌਣ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ 31 ਪੌਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਖੰਗ ਬਨੌਟੀ ਖੰਗੜ ਤੇ ਖੰਗ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਸ਼ੇਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁੱਚ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਲਓ ਮਾਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਲਟਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਨਵੀਰ ਜੌਲ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਗੱਗੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕਰਖਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਬੁਲਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਸੁੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਚਾ 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 ਤੇ ਸੁੱਚਾ 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 ਮੰਨਾ 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 ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੇਠੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਠੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਮ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਿਆ ਕੈਮਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ। ਲੋ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹਦਾ 3000 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੀ ਆ ਗਿਆ,
ਗੁਰੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਹਮਣ ਨਾਲ ਮੰਨਾ ਲਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾ ਚੰਦਾ ਵਾਲਾ ਆ ਮਿੱਠੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਚਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਫੇਰ ਜੱਫਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਦਰ ਪਾਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਜਦ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਮੈਚ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕੌਣ ਆ ਕੱਲਾ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਖਾਖੋਣੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸਟੈਂਗ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮਸਟੈਂਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹ ਓਏ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰਾ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੇਠੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 100 ਦੀ ਜਾਂ 50 ਦੀ 100 ਦੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ $100 ਦੇਣਗੇ ਲਓ ਜੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਨਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪਰੇ ਤੀਰਥ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਇਧਰ ਸੁੱਚਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰੋ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਕਬੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੋਣਿਆ ਚੰਨੀ ਖਹਿਰੇ ਅੱਜ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਰੇਡਾਂ ਯਾਰੋ ਡਟ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਜੱਫੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਠੂ ਸੁੱਚਾ ਖੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗਲ ਵਾਲੇ ਬੱਬੂਆ ਕੱਲਾ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਤੇ ਸੇਠੀ ਟੱਕਰ ਮਿਲਵੰਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਬੱਲੇ ਅੰਬੂ ਤੇ ਸੇਠੀ ਦੇ ਅੰਬੂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਓਏ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੱਫੇ ਦਾ ਓਏ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਜੱਫੇ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਜੱਫੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਲਲਕਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਲਓ ਗੁਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਡੂਮ ਛੇੜੀ ਦਾ ਚੰਡਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਮਣ ਲੂਣੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲਾ ਵਾਲੇ ਅੰਬੂ ਲਈ $50 ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੌਣ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਹੋਰਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਵਰਗਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੀਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੀਰ ਟਿਕਾਣੇ 100 50 ਸੀ ਪਰ 100 ਹੀ ਕਹਵੇ ਰੋਜੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੱਪ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਆ ਉਧਰ ਮਿੱਠੂ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਥਾਪੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮਿੱਠੂਆ ਉਂਗਲ ਫੇਰ ਖੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰ ਖੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਰੋਜੀ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਖੇ ਵਾਲਾ ਲਾਡੀ ਆ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੇਖੇ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ 1998 ਚ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੇਖੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੇਖੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਸੇਖੇ ਦਾ ਲਾਡੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਰਸੂਲਪੁਰ ਆ ਇਹ ਰੂਪਨਗਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ ਟਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡੌਲੇ ਤੇ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਯਾਰੋ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਜੀ। ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਢੋਲ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੈ ਨੀ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰੋ। 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਖਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜਰੂਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਲਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਲਬਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਲਬਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਲਾਓ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ, ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੱਗੀ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਈ ਆ ਸੁੱਚੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਉਧਰ ਕਰਤੀ ਪਰ ਮੱਖਣ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਖੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਲੋ ਸੇਠੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੇਠੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਕਟਵਾਰੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਡੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਖੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਮੰਗਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੂ ਲਈ $50 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਡੈਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬੌਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਬੂ ਦੇ ਲਈ $50, ਤੀਰਥ ਦੇ ਲਈ ਵੀ $50 ਆਏ ਆ ਪਰ ਉਧਰ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਡਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਲਓ ਇਹ ਤਾੜੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਚੰਡਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹੁਣ 33 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 35, ਹੁਣ 33 ਤੋਂ 34 ਜਾਂ 35 ਤੋਂ 36 ਪਰ 36 ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ 34 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਵੀਰ ਜੌੜ 35-34 ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਿੱਤਰੂ ਬੜੇ ਮੈਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਤਰੂ ਬੜੇ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਰੋਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੁੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਾ ਲਿੱਦੜਾ ਟੱਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਥਾਪੀ ਪੱਟ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਥਾਪੀ ਪੱਟ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਨਿਆ ਥਾਪੀ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਜਾਫੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਉਧਰ 35 ਤੇ 35। ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰਸ਼ ਬੱਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ। ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਫਸ ਗਿਆ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਲਓ। ਗੁਰੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੈਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 3000 ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਗੁਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਆਉਂ ਢਾਗੇ ਹੁੱਕ ਤੇ ਬੈਂਦਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਬੁੱਗੀਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਫਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਫਾ, ਉਹ ਢਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਲਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਿਆ। ਉਂਗਲ ਉਧਰ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਫਾ ਉਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸੁੱਚਾ ਫੇਰ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮਿੱਠੂ ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੈ ਵੀ ਡਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਨੰਗਲਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੀਪਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਬਲ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਧਰਮੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਲਓ ਉਧਰ ਬਜਵਿਆ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ 37 ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਚ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾੜੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲਓ 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 ਵਾਹ ਓਏ ਜੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਸੁੱਚਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁੱਚਿਆ ਦੋ ਕੌਡੀਆਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਓਏ। ਸੁੱਚਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁੱਚਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਧਰਮੀ ਵਾਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਤਮਾ ਟੱਕਰ ਪੈ ਗਈ ਸੁੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਵਾਲਾ 2-2 ਜੀ ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਕਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੋ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ 38 ਉਧਰ ਕੱਲਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਰੇ ਕਰਨਵੀਰ ਜੋੜ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਤਾਲਾ ਤੱਫੇ ਹੁੰਦਾ ਖੜਕਾ ਸੋਹਣੀ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਇਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੀ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲਾ ਅਣਖਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 32ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਧਰ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਗੁਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਢਾ ਲਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਚ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਗੱਗੀ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਸਕੋਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ। ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਟੀਮ ਲੈ ਆਓ ਆਪਣੀ। ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੋਈ ਜੀ ਟੀਮ ਲੈ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੁੱਚਾ ਗੱਗੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਮੈਚ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਦਾ ਓਏ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਥ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ 5 ਸੈਂਟ 20 ਸੈਂਟ ਡਾਲਰ $2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਲਓ ਵੀਰੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਲਓ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਹੀ ਟੀਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪ ਹੀ ਖੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਉਧਰ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਰਮਾਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ
ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੇਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਮਨ ਭੰਗੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬੁਲਾਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਰੋਜੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਬਈ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਖਾੜਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦਗਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਰਾ ਸੱਦੇਗਾ ਲਾ ਵੀਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 2-4 ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਮੈਂਟ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਸੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵੀਜ਼ੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜੁਨਾਈਟ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਦੇ ਸੁਰਖਪੁਰੀਏ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਧਨੌਲੇ ਦਾ, ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਈਕ ਓਵਰ ਟੂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਗਿੱਲ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਹੈ? ਮਲਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਐਸੀ ਧਾਕ ਪਾਈ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜਾ ਜਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਏ ਉਹ ਰਾਣੀ ਕੰਬਦੀ ਫਿਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਰਾਣੀ ਕੰਬਦੀ ਫਿਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਟੀਂਡਾ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਬੀਲਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੁਕੜੀ ਬਾਂਦਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੱਖਣ ਬਰਾੜਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਜੇ ਬਟੂਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਟੂਏ ਦਾ, ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਵੀ ਗੱਗੀ ਆ ਜਾਓ ਰੋਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਚ ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੱਖਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਗਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜੱਫੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 13 ਜੱਫੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 2 ਮਿੰਟ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਫੜਾ ਗਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਵੀ ਦਾ ਕਮਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ। ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਮਲ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਜੀਤ ਪੰਡਤ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੱਟੂ ਖੜਾ, ਪਿੰਗਰੀ ਬੱਧਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਬਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲਾ ਖੜਾ, ਪਰ ਆ ਜੱਟੂ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਕਮਲ ਨੇ 1 ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਹੁਣੀ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ
ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੇ ਦੇ ਜੱਫਿਆਂ ਤੇ 12-12 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿੱਧਰੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਾਲੂ ਗਰਚਾ, ਕਬੱਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲੂ ਗਰਚਾ 1 ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਲੂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਮਲ ਫੱਕਰ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਅਮਨ ਸਿਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਕਮਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਆ, 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਰੀ ਤੇ ਕਮਲ ਜੱਫਾ ਲੱਗੂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲਓ ਹੁਣ ਐਨ ਟੱਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਏ ਭਰਾ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਈ ਹੋਣੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸਾ ਬਹਾਇਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਫੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਵੀ ਜੱਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਫੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਚ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ 7.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਵਾਇਆ। ਲਓ ਤਾਰੀ ਉਹ ਛੱਡੋ ਤਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਹੈ। ਸਾਖਾਨਾ ਇਹ ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਆ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਕਾ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਕਾ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਕਾ ਰਾਏ ਆ। ਲਓ ਇਹ ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਮੀਕਿਆ ਪੈ ਜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਗਰਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੀਕਾ ਰਾਏ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੂਪਾ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਟੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੀਪ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 376 ਪਿੰਡ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 935 ਪਿੰਡ ਹੈ। 935 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੰਧੜਾ ਪਿੰਡ ਟੌਪ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰੋਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰਲਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਹੈ ਸਿੰਧੜਾ ਵਾਲਾ। ਲੋ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੰਡੇ ਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਵੀਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਲਓ ਮੀਕਾ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਗਦੀਪ ਮਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਗਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤਾਵੀ ਦਾ। ਕਮਲ ਫੱਕਰ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲਾ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਧਾਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨ ਸਿੰਘ ਤੜਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਕਾੜ, ਪੁੱਠੀ ਕੈਂਚੀ ਪੈ ਗਈ ਜੱਟੂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਜੱਟੂ ਦੀ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਚੋਂ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਗਾੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਕਾਲੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਾਲੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਦਬਾਬੇ ਦੇ ਜੱਟ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ। ਦਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦਬਾਬੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੀ ਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਲਵਈ ਨੇ ਰੱਡਾ ਪਾਵੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਣ ਯਾਰੋ ਮੁੰਡੇ ਦਬਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਕਬੱਡੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਆ। ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ। ਤਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟੂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ। ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਆ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਵਾਸੀ ਰੋਜੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜਸ਼ਰਾਜ ਹੋਮਸ, ਕਾਸਮੋਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਟ ਮਾਸਟਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ
ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਇਧਰ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭਰਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਬੀ ਕੁੰਮਣਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੋਣੀ ਰੂਪਾ। ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ ਹੋਣੀ ਉਹ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਰਵੀ ਰੋਜੀ। ਰੂਪਾ ਬੈਂਸ ਗੋਲਡੀ ਸੋਹਤਾ ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਪਕ ਖੱਖ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਲਓ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪਾ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਨ ਕੁੜੇ ਦਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੁੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਧਰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਰੀ ਯਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰ ਜਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਜੂ ਮੁਸਕਾਨ ਕੁੜੇ ਤੇਰਾ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਨ ਕੁੜੇ। ਨਕੋਦਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਫਾਈਨਲ ਕਿਹਦਾ ਰੋਜੀ ਫਾਈਨਲ ਉਹੀ ਕੁੰਡੀ ਅੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੰਡੀ ਇੱਕ ਅੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਮ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੁੱਲ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਨੋਟ ਵੀ ਬੜੇ ਬਾਹਰੇ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਤੇ ਬਲਗੁਲਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਚ ਖੜਕ ਕੇ ਲੱਗੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚੀਮਾ ਵੀ ਖੜਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹਰਮਨ ਚੀਮੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ। ਲਓ ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਪਨਵਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਰੋਡ ਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭੋਲੇ ਸਮਰੇ ਹੋਣੀ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਜੀ ਮੰਗਲੀ ਵੱਲੋਂ $100 ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਢਾਣੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਧਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਊੜਾ ਆੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਗੀ ਆਹ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਜਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $200 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੇਡਰ ਤਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ $200 ਸਹਾਰਾ ਟਰੈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਫੀ ਤਾਰੀ ਤੇ ਕੁੱਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ $200 ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਖਹਿੜਾ ਦੋਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤਰਾ ਬਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਰੋਜੀ ਖਾਇਰਾ ਗੱਡੀ ਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੁੰਡਿਓ ਧੀਓ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 5000 ਨਕਦ ਡਾਲਰ ਔਰ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਗੱਗੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਲੱਖ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੂਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ 32ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਜੋਬਨ ਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ
ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਡੇ ਗੈਰੀ ਅੰਕਲ ਕੌਮ ਸਾਬਰ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤਾਰੀ ਸ਼ੋਕਰ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਜੀ, ਬਿੰਦਰ ਦਸਾਜ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਜੌਲ, ਦੀਪਾ ਬਰਾੜ ਮਾਲਵੇ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰੇਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਤੇ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜਿਉ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਲੀਜ਼। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਆਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉ ਆਇਆ ਆਖੀਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਠਵਾਲ, ਤਾਰੀ ਸ਼ੋਕਰ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ, ਬਿੰਦਰ ਦਸਾਂਝ, ਤਾਰੀ ਬੈਂਸ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਜੌਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਨਦੀਪ ਕੁਨਰ, ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਵੇ ਬਾਜੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪਿਆਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਈਕ ਓਵਰ ਟੂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖੇੜਾ ਦੁਨੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿਵੀਰ ਦਾ, ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਣ ਹੈ ਜੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਲੈਣੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਾਲ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਆਇਆ, ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਗਏ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਰਥ ਭਾਜੀ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਵੇ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜ, ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 7 ਵਜੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ 7:30 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ $100 ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤਾਰੀ ਜੀ, ਤੀਰਥ ਅਟਵਾਲ ਜੀ, ਬਿੰਦਰ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਾ ਜੌਲ ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕਲਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੱਦੇ ਲਾਉਣੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਪਣੇ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਕਲਿਫਟ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇਜਮਾਨ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫੋਕਲਿਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਾਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਕਿਰਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਕਢਾੜੀ ਕਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਸ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 5 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 2 ਭਰਾ। ਭੈਣਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀ, 26 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਡੰਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਖੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਜ਼ੋਰ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ 3 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਰਟ ਚੁਣੀ, ਉਹ ਸਕਲਪਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਤ ਘਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਤ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ 35 ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਪੀਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ CNC ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 2 ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੈਡਮਾਂ ਸਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ,
ਬਸ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਸਭ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇਜਮਾਨ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਸੋਚੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਫਿਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਚਨਾਵਤ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਸਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਐਨਜੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ। ਚਨਾਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਿੰਡ ਕਢਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਵੇਂ ਬਣੇ। ਤੁਰੇ ਆਓ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਸੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਦੀਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਰਜਾਈਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਪਿਕਾਸੋ ਜੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਕਾਸੋ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਓ, ਧੀਓ, ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ $100 ਦੀ ਇਹ ਫੱਟੀ ਹੈ। 200 ਫੱਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਫੱਟੀ $100 ਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਿਓ ਵੀ ਆ ਊੜਾ ਆ, ਈੜਾ, ਈੜੀ ਆ, ਝੱਜਾ, ਨੰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੱਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਐਫਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਭਾਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੌਲੀ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਿਓ ਹਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਮਾ ਵੀਰ ਪੰਮਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਮਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਫੱਟੀ $100 ਦੀ। ਬਈ ਤਾੜੀਆਂ ਪੰਮੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 100 ਫੱਟੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, 100 ਵੇਖੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਓ ਅੱਗੇ। ਮਿੱਠੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਵੀਰ ਆ ਲੈ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਉਧਰ ਦੇਖ ਆਓ ਫੱਟੀਆਂ, 2 ਉਧਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, 2 ਉਧਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਿਆਓ ਫੱਟੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਆਓ। ਸਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਫੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੈਲੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫੱਟੀਆਂ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੱਟੀ 32ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਫੱਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਆ ਇੱਧਰ ਆਏ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਕੈਲੇ ਸਾਹਿਬ ਫੌਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲਓ ਉਧਰ ਦੇਖ ਆਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਫੱਟੀ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸਰ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਫਪੋਸ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ।
ਸੁਖਦੀਪ ਐਫਟ ਪੋਸ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਐਫਟਪੋਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਆ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਨਾ ਲੈ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾ ਲੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੜ ਜਾਓ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵੜ ਜਾਓ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ $100 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ $100 ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰ ਉਹਨੇ ਟਾਰਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਮਿੱਠੇ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਬਈ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਮਾਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਟਾਰਗੇਟ 'ਚ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਉਂਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਫੱਟੀ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਉਹ ਬਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 35 ਅੱਖਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਹਵਾ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ 32ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਈ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਆਕਰਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਦਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਾਡੀ 35 ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਏਕਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਏਕਮਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਰੰਭ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 35 ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਏਕਮਕਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 35 ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 35 ਅੱਖਰ ਆ, ਇਹ ਫੱਟੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ guys in the sound area, can you please open the sound a little bit, sound guys, because the message need to go close to the other end as well. The guys in the sound, can you open up a little bit? Thank you. Microphone number 1 and 2, thank you. ਉਧਰ ਫੱਟੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਕੈਲੇ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਫੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲੈ ਆਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਸਹੀ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਮਾਨ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਿੱਠੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਈ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਫੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ $10,000 ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ $10,000 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਲਗੁਲਗੇ ਕੌਮ ਸਾਬਰ ਵਾਲੇ ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੌਮ ਸਾਬਰ ਬਲਗੁਲਗੇ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਆਓ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਨਰ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਲੈਨਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਬੈਤਿਸਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ $10,000 ਦੀ ਫੱਟੀ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ $10,000 ਉਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, 10,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ $1,000 ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਐਨਜ਼ਿਕ ਦੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, $1,000 ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਔਰ ਫੱਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਲਓ ਜੀ, ਲੈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੈਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਆਹ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਆਪਣੇ ਮਨਦੀਪ ਚੌਲ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 60 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਨੇ, 60 ਤੋਂ ਓਵਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਘਾਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜੇ 60 ਪਲੱਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ ਰਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਭਾਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲੀ ਦੇ ਘਰ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈਟਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਫਰ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ $3-3 ਲੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਮੂਹਰੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, $1,000 ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸਵੀਟ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। $1,000 ਆ ਲੋ ਜੀ, $1,000 ਖਾਲਸਾ ਸਵੀਟ ਵਾਲੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ $1,000। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 237 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਵੇ, ਲੜਾਈ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ,
ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਫੂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਰਾਕ ਹੋਵੇ, ਸੀਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਨੇਪਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ UNO, they are recognizing their good work, their humanity work, and you guys are today actually putting your efforts and good wishes for that guy and that organization who are doing the good work for humanity. It is fantastic efforts by everybody, and I believe the Sikh values are that help everyone who need help, and wherever the help is needed, it does not matter which religion you belongs to. Wherever you live, it does not matter. You need help, we will be there. That is the commitment we give to the humanity, that being as a Guru Sikh, we will be there for you. So I believe that Namat Bhaji, ਹਾਂਜੀ ਆ $200 ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੋਲ ਰਾਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ $200 ਆ ਲਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਭੂਚਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਫਲਸਫਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕੀ ਦਾਤ ਸਭੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਪੈਸਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫੱਟੀਆਂ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਫੱਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਬੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਾਵਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਕੋਨਲ ਦੀ, ਗੋਰੇ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਟਿਸਟ ਡੈਨੀਅਲ ਕੋਨਲ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਡੈਨੀਅਲ ਕੋਨਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਡੈਨੀਅਲ। Daniel loved Guru Nanak's message. Whenever we need anything for the community, Daniel is there. He is representing a lot of petitions for parents' visas and a lot of other stuff for migrant communities in Australia. And he is also a very fine artist. We have invited him to the Sikh Games. And Sikh Games local committee actually approved $2,000 cost of everything for Daniel to come here. And what he has done today, when he saw Harminder Bopa Rai doing his work, and this guy said, hey, you have already a gem here and I want to support him. So last 3 days, he's going around and helping Harminder Bopa Rai ji. And today what he said, $2,000 you guys have approved for me, and I am putting that $2,000 for Ravi Singh Ji Khalsa Aid. Zordar Tadiya. Daniel, please say a few words. Thanks Ranjit, and thanks to the Sikh Games for having me here.
One of the things we want to talk about at the moment is our parents. And Australia has to say thank you to your parents because your parents gave you to us. And it's about time Australia said thank you because your parents gave Australia their most precious gift. So I just wanted to talk about this at the election time. Let's think about changing the conversation so that Australia says thank you to your parents. What the Punjabi community do for us, and I'm not a politician, and we hear this sort of stuff all the time. Ordinary Australians say thank you to your parents. That's all I want to say. Thank you. Thank you, Daniel. God bless you forever. And your message is very strong and always. Media, guys, this is the time to capture the historic moments. ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਲਗੁਲਗਾ ਕੌਮ ਸਾਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਈ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਆਏ ਨੇ। $1000 ਉਹ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ $1000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਆਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੀਏ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੈਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਸਨਾ ਨਾਮਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਈ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ 3 ਪਲੇਅਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਫ ਜੌਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਓ ਕਰਵਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣਾ, $1 ਪਾਉਣਾ, 2 ਪਾਉਣੇ, 5 ਪਾਉਣੇ, 10 ਪਾਉਣੇ, 50 ਪਾਉਣੇ, 100 ਪਾਉਣਾ, 1000 ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ $1000 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਜੌਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਜੌਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ। ਮਨਦੀਪ ਜੌਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਫੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਐਫਟਪੋਸ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਫੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ। ਆ ਆਇਆ ਜੀ ਕੁੜੀ,
ਆ ਦੇਖੋ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਰੁਪਿੰਦਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਆ ਰਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਗਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫੱਟੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ। ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫੱਟੀ ਆ ਫੋਕ ਲੈਫਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੰਘ ਆਟੋ ਸਪਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੇ ਵੀਰ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ $2000 ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹਰਮਿੰਦਰ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੇਟਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਾਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਤਾੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਸ ਕਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੂਰੇ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੈਗ ਜੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਕਿਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੇਖੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਭੈਣ ਜੀ। Hello. Hanji. The guys from the sound, I think we need to change the batteries, please. About 20% left on the my number 1 is 20% left. Thank you very much. Hanji, ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ। ਅਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਰਨਵੀਰ ਜੌਹਰ ਔਰ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਕੌਨਰ ਐਵਨ ਐਂਡ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਦੋਤਰਾ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਫੱਟੀ ਖਰੀਦੀ $10,000 ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੌਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ, ਔਰ ਕੌਨਰ is actually coaching him. So Connor is not only a good wrestler, he is a coach as well. So ladies and gentlemen, ਇਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੋਚ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ
and Connor Evans. Let's see, and I would like to request everybody on the field, please sit down. ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਜੀ 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 Hello. Haji. Okay, we're going to start the demonstration. Connor, you ready? Let's start. Banda Singh Bahadur, aajo bhai. Connor versus Banda Singh. Banda Singh Bahadur ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਕੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਫੱਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਈ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਕਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ, ਆਰ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਰੈਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਹੀਰੋ 80s ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਦਿਵਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਸੁਖਦੀਪ ਦਿਓਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਸਟਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਨਰ ਵਰਸਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਇਨਟੂ ਦ ਫੀਲਡ। ਹਾਂਜੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਚਾ, ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਗੋਪਾ ਰਾਏ ਜੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਐਂਜਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਫਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੀ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਓਲੰਪੀਅਨ, he has represented Australia in 2008 Olympics, so he is the referee. So Connor is teaching Banda Singh Bahadur actually how to fight this wrestling. ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਚੱਕ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਬਈ ਪੁੱਤਰਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਸ ਲਓ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਇਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਵਾਹ ਉਹ ਬੱਲੇ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਦੱਸਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਲੇਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਬਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਾਗ ਵਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮੁੰਡਾ ਚੁੰਬੜਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਗੇਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਨੇ ਬਲ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਬਈ। Connor is doing a great job to teaching the new tricks of the trade to the young fella. Look at him. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ। ਉਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਓਲੰਪੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸੰਦੀਪ ਲਈ ਵੀ।
ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਔਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਲੰਡਨ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੋਨਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗਾਇਜ਼। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੀ ਦ ਰੀਅਲ ਵਨ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸੈਂਡਰਾ ਹੈ। ਕਸੈਂਡਰਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਸੈਂਡਰਾ just put your hand up to tell people. Yeah, thank you. ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਕਸੈਂਡਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੀ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈਏ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਰਾਜੂ ਮੰਗਲੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਫੋਟੋਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੰਪੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹਾਕੀ ਦੀ 올림픽 ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ 올림픽ੀਅਨ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾਸਕੋ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ Okay, now's the time to start the real one. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਪਣੇ weight ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ on the other side we have Cassandra. So the ref is actually giving the tips and also explaining the rules and regulation. Okay, let's start it. ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰੈਸਲਰ ਆ ਔਰ ਕਸੈਂਡਰਾ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ। ਹਾਂਜੀ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਉਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਹੌਸਲਾ ਹੌਜਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਵਾਹ ਵੇ ਵਾਹ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਰੁਪਿੰਦਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛਿੰਝਾਂ,
ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਰਗੜੀ ਜਾਣਾ ਛਿੰਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ the second round. The girls are doing a wonderful job and they're both representing Australia at various levels. I have seen Rupinder in the last Commonwealth Championship and I know that Australian culture will love. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਸੈਂਡਰਾ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ। ਚੱਲ ਬਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹ ਨਾਲੋਂ ਕੇਤਲੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਿਆਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕਸੈਂਡਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਟ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ 2 ਮੋਢੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ Cassandra, if you guys don't mind, would you like to just dress it up and go around the field? This is the tradition in our culture. When you are in the wrestling, you can go around and people will appreciate you. Is that okay? You happy with that? Rupinder, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਆ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਧਰ ਕੋਕੈਗ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੁੜੀਓ ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ ਕੋਕੈਗ ਵਾਲੇ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ। ਕੇਅਰ 1 ਕੇਅਰ ਆਲ ਗਰੁੱਪ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਤੇਜਮਾਨ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਤਾੜੀਆਂ। ਇਧਰਲੇ ਬੰਨਿਓ ਮਾਨਸੀ ਦਾ ਕੁੜੀਓ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭੈਣੋ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭੇ ਲੈ ਲਓ, ਝੋਲੇ ਲੈ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਝੋਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਵਾ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਛੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। 5-10 ਕੁੜੀਆਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਪਲੀਜ਼। ਬਈ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਨਰ ਵਰਸਸ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ। Jasprit Bans versus Connor. We're going to start the next one. So Connor is getting ready. Jasprit is from Canada. But Jasprit is a national champion. 3 times of Canadian national champion in his own weight. 7 times medalist in nationals. 5-time member of Canadian team. 2nd in Pan American Games. And 10th at Carrot World Championship. So he has done a superb job. Josanpreet Singh Bans versus Connor Evan. So I would like to invite the people I was calling the name upon, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਚਾ, ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਵਲਾ, ਬਿੱਲਾ ਸੰਮੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਵੀਰ और कुलतार सिंह जो पानवेक वाले और दूसरे बलजिंदर बासी जी, लवजीत संघा जी, बलजिंदर सिंह हीर, तीरथ सिंह अतवाल, गुरप्रीत सिंह तिंद ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਰਵਾਰਾ ਜੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਰਵਾਰਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਰਣਜੀਤ ਦੋ ਭਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ 2 minutes guys, 2 minutes, 2 and 2, you got 4 minutes all together, sir, right, okay। 5 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। 5 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇਜਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇਜਮਾਨ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਬਾਕਸ, ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਕੌਨਰ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ
ਬਾਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਨਾ, ਸੇਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। Connor has been wrestling for a long time in Australia. He's a very experienced wrestler. He is an Australian champion in his own weight. And on that side, Canadian boy is doing a good job as well. He has played many matches on the other end of the world. 3-time national championship of Canadian team. Right. Look at them. Come on, Connor. Let's support the Aussie guy. ਹਾਂਜੀ ਜਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ। ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। Sandeep Olympian is there refereeing, and the 2 young boys is performing really well. Wow. Connor ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਮ ਓਵਰ 60। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। Connor is putting a good fight. Connor is putting really good fight, but the boy from Canada is doing a really good job as well. उधर पंजाब टीवी वाले नौजवान गभरू देखो किवें लाइव दुनिया नूं ये कुश्ती दिखा रहे ने। उधर पंजाबी टीवी वाले लाइव नाल दी नाल उधरले पासे लाइव दुनिया नूं सारी दुनिया दिखा रहे ने। Good on you, Connor. Come, get up. Yep. You gotta stay back a bit. And I think first round is finished. And how are we going, Basi Sam? 6-2. Connor got 2. And Joshanpreet Bans got 6 points so far. We got a halfway. We got 2 more minutes to go. So it's a wonderful performance by both players. And we are waiting for the third one and the last kushti. इस तो बाद ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਸਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਸਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਦ ਕੁ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ। Connor is putting a really good fight. Joshanpreet is doing a good job as well. As I was saying, the wrestling is in our blood. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖਾੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾੜਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 올림픽 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ 올림픽 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਂਡ Evan is trying to come back. Look at him. He is trying his best. There's a pushing, shoving is going on, trying to twist their ankles. Big hold. And now another point is coming. Yes, another point is scored already. So the tough is getting fired. The fight is getting tough and tough. And Evan is doing a good job. Connor is doing a good job. Joshanpreet is a very, very, very extremely experienced wrestler. I hope that this is going to finish very soon. Baby-o! Musical chair is next. हो जाओ तैयार, कुर्सियां आइयां लो। उधर साढ़े सत्कारयोग प्रिंसीपल
ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਨਜਿਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਹੈ ਔਰ ਪੱਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਲੇ ਨੇ। Another thing is that we are moving into a very big group. Thank you ਅਮਰਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ। ਅਮਰਦੀਪ ਕੁੜੀ ਇਹ ਹੈ ਬਈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਖੇਡਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਅਮਰਦੀਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਚ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਲਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਦ ਵਿਨਰ ਇਜ਼ ਜੋਸ਼ਨ। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Connor and Joshin. So, ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ $50 ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫੜ ਲਈ ਗੋਰਿਆ ਚੱਲੇ $50। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ। ਓਕੇ ਬॉयਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਅਰਾਊਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਚਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, SSK ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ $50 ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। SSK ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਲਓ ਵੀ $50 ਵਿਦਆਊਟ GST, ਜਸਟ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਡੋਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਨ ਯੂਰ ਟੈਕਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਸਿਖਾਲ ਦੇਣਾ ਟੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਡ ਬੋਪਰ ਹੈ ਸਰ। $50 ਦੋਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਨਰ ਐਂਡ ਜੋਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ, they have done a superb job guys. You need to go around the field and you need to get all your efforts will be paid off in a big way. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਝੋਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੈਕ ਦਾ ਝੋਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਝੋਲੇ ਦਿਓ ਜੀ, 2 ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲੂ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਡੀਜ਼ ਬੈਗ ਕੋਕੈਕ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਇਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਬੈਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਗ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਰਮਵੀਰ ਪੰਮਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਕਸੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ $50 ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਕਦਰ ਜਲਸਾ। ਜਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗਏ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਜਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਤਪਾਲ ਖੜੇ ਵਾਂਗੂ ਆਏ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਔਰ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਚੱਕਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਜੰਮਿਆਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਪੀਅਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋਰਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਕਾਕਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਖਬਰੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਧਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ, ਤੰਤੀ ਸਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਤੀ ਸਾਜੀ ਰਾਗੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ
ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਅਨਿਕਬਾਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 5 ਤਬਲੇ ਵਾਦਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਰਬਾਬੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਰਬਾਬੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, BA ਫਰਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਸਰੰਦਾ ਵਾਦਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਲੈਕਬਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੰਦਾ ਵਜਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਿਮਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਲਬਨ ਦਾ ਬੌਰਨ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਊਸ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਉਸਤਾਦੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹ ਵਾਦਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਕਾਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੌਰਨ 17 ਸਾਲ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵੋਕਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਗਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 31 ਰਾਗ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। 18000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰੇਗੀਵਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੁਖ ਸਵੇਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੈਟਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਡਾਰਵਿਨ ਤੋਂ ਐਲਿਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਨੇ $50,000 ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਭੇਟਾ ਆ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 10-15,000 ਇਹਨਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਜੀ ਐਨਸਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਜ਼ੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਵੱਲੋਂ 5-5 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਦੋਨਾਂ ਕੌਨਰ ਔਰ ਜੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਸਤੇ 5-5 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਔਰ ਕਸੈਂਡਰਾ, you have got 5 kilo almonds as well for you guys each. So Rupinder or Cassandra, you have got 5 packs of 1 kilo almonds for you guys as well, please. When you ran, get it from us. Thank you. ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਔਰ ਤਜਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਬੱਬਲ ਟਹਿਣਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਬਲ ਜੀ, ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ $2 ਲੱਖ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣਾ, ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਸ਼ਬਦ ਕੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣੇ $10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਰਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਗਲੈਂਡਵੁੱਡ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਸਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੀੜ ਲਿਆਉਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ $1,00,000 ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ 20 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਛ। ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਬਿਹਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ, ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦਾ $100 ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਇਸ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੇ $50 ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀਆਂ। 1 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਦਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਓ ਭੈਣੋ, ਕੁਰਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਆ ਜਾਓ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਗਤ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਲੀਜ਼। $150 ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾ ਵੀਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਬੀਬੀਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਫੜ ਲਓ ਕੁੜੀਓ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਫੜ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਦਬਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2-3 ਭੇਜੋ ਦਿਓ, 2-3 ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਿਓ। ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2-3 ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ 'ਚ। ਅਮਰਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਲੈ ਆ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਧੀ ਰਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਪੁੱਤ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਲਿਓ ਤੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਰਾਜੂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਾਜੂ। ਓਵਰ 15 ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ। ਓਵਰ 15 ਅਬਵ 15 ਪਲੀਜ਼। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਅਬਵ 15 ਪਲੀਜ਼। ਜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਗਰਲਸ, ਲੇਡੀਜ਼ ਅਬਵ 15 ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਅਬਵ 15 ਲੇਡੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੈਚ ਚੁਕਵਾਇਓ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੁੜੀਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲਓ ਕੁਰਸੀਆਂ। ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 2-3। ਗਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡੇ 2-3 ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ $150 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ, $100 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਓ, ਇੱਧਰੋਂ 5-7 ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਮੁੰਡਿਓ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਓ, ਆ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਆ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਫੜਾਇਓ। ਕਰ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਰੁਪਿੰਦਰ ਆ ਜਾ ਨਾਲ, ਆ ਜਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਨਾਲ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ 5-7 ਫੜ ਲਿਆ ਪਲੀਜ਼। ਆ ਲੋ ਕੁੜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਆ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਇੱਕ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੁੜੀ ਘੁਲ ਕੇ ਗਈ ਯਾਰ। ਵੀਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਫੜਾਓ ਜਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਆ ਜਾਓ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੀ 1-1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਇਹ 3 ਡੱਬੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵ ਇਨ ਪਿਓਰ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਡੈਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਘਿਓ ਹੈ, 3 ਡੱਬੇ ਕਿਲੋ ਦੇ। ਔਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਨਾ ਡੱਬੇ, 3 ਡੱਬੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕੇ ਬੇਟੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋ ਨਗਰ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਥਾਂ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਿੰਡ ਮੰਗਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਅੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰਾਜੂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਈ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਖਵਨੀ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਾ ਵੀ ਵੀਰਾ। ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਦਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ we're going to start right now. Rules and regulations. I will explain in English then in Punjabi as well. When the music starts, you stand up and start walking towards left hand side, your left hand side, right? When you walk, do not push anybody, do not shove anybody. When the music stops, get the first available chair in front of you. Do not go back. You cannot go back. ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ, ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਰਦੇ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਜੀ ਮਰਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਦੇ 2 ਬਾਕਸ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ Panvek is our platinum sponsor. Where is Tillo Sahab? Tillo Sahab आए हुए। Panvek is our platinum sponsor for the games, and you guys have given how much? $50,000 for the SIG games. जोरदार ताड़ियां मारो एक बारी Panvek group वास्ते। मैनेजिंग डायरेक्टर रुपिंदर बराड़ जी, सरजीत ढिल्लों जी, और उन्होंने आज एक होर चीज़ लैके आंदी है। वो कहते भी $1000 ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $1000 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕੱਢੋ ਪਰਚੀ। ਦੇਖਣਾ ਵੀ $1000 ਦਾ ਪਾਨਵਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖਾ ਭਰੋ ਮਜਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਟਾਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ $1000 ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ Panvek ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ 0466 393699। We will call you and we will give you the prize. Thank you very much Panvek group
for providing this wonderful efforts and support to the community, and we are hoping to look forward to you guys our long term support as well. Thank you Rupinder ji, thank you Sarvjot Singh ji. मैं वीर जी चिंता कानू करते तुसी हाँ जी बीबीओ ਤਿਆਰ हो एक म्यूजिकल चेयर इस तो बाहर पावला साहब जेड़े मेरे वीर ने सारे ग्राउंड तो बाहर सारे दे सारे प्लीज सारे दे सारे बह जाओ साबी भाजी बह जाओ इत्थे ही बह जाओ जिथे खड़े इत्थे ही बह जाओ जिथे जरे इत्थे ही बह जाओ प्लीज सारे दे सारे इत्थे ही बह जाओ प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन वी गोइंग टू स्टार्ट द फन गेम एंड म्यूजिक गाइस आर यू गाइस रेडी राजू प्लीज चनंद भाजी भी साढ़े पास दो सेवादारां दी लोड़ है दो खोसा साहब आए ने एक होर दी भी लोड़ है प्लीज तीन कुर्सियां चकनियां तीन कुर्सियां भाजी आ जाओ जी तुसीं भी तीन कुर्सियां चक के कुछ जिहा करी जाना सारिਆਂ ने सो म्यूजिक प्लीज लेट्स स्टार्ट ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁੱਡੀਓ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਬੱਲੇ ਲਓ ਜੀ ਆ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾਤਾ ਬੁਕਤੋ ਆ ਕਰ ਲੋ ਘਿਓ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਰਾਜੂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਬਈ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਆਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਉਲ ਹੈ ਆਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਆਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਫਾਉਲ ਹੈ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਬਦਾਮ ਲੈ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਿਓ ਵੀ ਗਰੇ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਸ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਪਾ ਲਿਆ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਚੱਲੋ ਜਦ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਜਾਣਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਸੌਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਬਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੀ ਆ ਨਾ ਰਾਜੂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਚਲੋ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਪਿੰਡ ਅੱਛਾ ਇਹ ਔਲਟੀ ਗੰਗਾ ਭੋਏ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਚੱਕੀ ਆਟਾ ਵਾਲੇ ਗਰੇਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਾਮ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਉਧਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ 2 ਲੈ ਕੇ ਜਾ 2 ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ ਰਾਜੂ ਆ ਲਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ
ਕੁਰਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ 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 ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਬਾਹਰ 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 ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਰਿਆ ਭਾਜੀ ਬਦਾਮ ਲਿਆਓ ਰਾਜੂ ਚੱਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੌੜੋ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਵੀ ਗਈਆਂ ਬਦਾਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਚਲੋ ਕੁੜੀਓ ਉਹ 5-4 ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੇੜੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੁੜੀਓ ਉਰੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਰੇ ਆਓ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਕੁੜੇ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ 'ਚ $50 ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਬਦਾਮ ਆ ਕੁੜੇ ਉਰੇ ਆਓ ਲੈ ਚੱਲ ਫੇ ਪੁੱਤ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਕੁੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪ ਬਦਾਮ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਇਹ ਚੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਦਾਮ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਹੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਇਧਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਹੋਣੀ ਅਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਮਵੀਰ ਬਾਠ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਨੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਭੰਨਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਭੈਣ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਹੈ ਹੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵੇ ਵਾਲਾ ਮਗਰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹੌਲੀ ਕੁੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਖੜੀ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਰੋ ਦੌੜੋ ਕੁੜੀਓ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੱਥਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾਜਰਾ ਨਾ ਸੀਪ ਦੀ ਬਾਜੀ ਭੈਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਭੈਣੇ ਐਨਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੁਰਸੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸੂਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲ ਕੁੜੇ ਚੱਲ ਦੌੜ ਕੁੜੇ ਦੌੜ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ
ਕੋਈ ਨੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਦਿਓ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀਗਨ ਨੇ ਵੀਗਨ ਇਹ ਬਦਾਮ ਗਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਐਨ ਪਿਓਰ ਵੀਗਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੈਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸੜਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵਾਦਾਰੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ ਕੁੜੀਓ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਬਾਕਸ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ ਹਫਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ 98 ਵਿਟਸੀ ਕੈਂਗਲੇਕ ਰੋਡ ਕੈਂਗਲੇਕ ਐਡਰੈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ ਕੁੜੀਓ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਓ ਬੱਲੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲਿਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਰਦੀਪ ਭੈਣ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਅਮਰਦੀਪ ਭੈਣ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਲੜਨ ਮੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆ SSK ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਡਾ ਬਟੂਆ ਫੜਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ SSK ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੱਬੂ ਨੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਵੀਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੁੜੇ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆ ਬਰਾਮ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪੁੱਤ ਉਹ ਬਦਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਪੁੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਬਦਾਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ 150 ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਡਬਲ ਡਿਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਫਾਈਨ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਿਓ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਰਜੰਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡਲੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਲਬੌਰਨ ਓ ਵਾਹ ਓ ਬੱਲੇ ਮੁੰਡਿਓ ਲਓ ਬਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਗ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਓ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖਿਓ ਅੱਗਾ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਆ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੈਲ ਈਲਵਾਲੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਜਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਖੁਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਵੇ ਮੁਦਰਾ ਲੜਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਰਾਜੂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕੋ ਜਣਾ ਸੌਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਜੂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਈ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਰੌਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਆ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਦੇ 2 ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਛ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਬੀਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਆ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਓ 3 ਡੱਬੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਘਿਓ 골ਡ ਲੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਵਾਲਾ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਵਰਦੀ ਦਾ ਚੰਮ ਐਵੇਂ ਪਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਗਦੇ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਹਾਈ ਐਂਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਰਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੇ, ਆ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਰਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਚਰਨਾ ਖੜ ਜਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੌੜਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 8:30 ਵਜੇ 8-9 ਵਜੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਇਹਨੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਵੀ। ਚਲੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀਓ ਧੀਓ ਭੈਣੋ ਬੀਬੀਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਨਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਸ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ $50 ਦੇਣੇ SSK ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ। ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਜਦ ਅੱਗੇ 5000 ਮੀਟਰ 500 ਮੀਟਰ ਦੌੜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, $50 ਤੇਰੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੁੜੀਓ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਗਾ ਬੰਗਾ ਚੜਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਔਰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼। ਭੈਣ ਜੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਆਈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੋਈ ਸੱਸ ਵਾਂਗੂ ਘੌਂਤਰ ਕੱਢਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਰਿਓ, ਆ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ $50 ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆ ਜਾਓ ਕੁੜੀਓ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਡਲ 'ਚ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਤਣ ਹਾਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਮਾੜਾ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਦੇ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਬੋਲਣ ਜੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ 50% ਪੀਪਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੂਜ਼ਰਸ। 50% ਹਾਰਦੇ ਹੀ ਹਾਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 50% ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਆ ਲਓ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ $50 $50 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣੋ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ, ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆ ਘਿਓ ਦਿਓ ਜੀ, 골ਡ ਲੀਫ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਲਓ ਕੁੜੀਓ 1-1 ਕਿਲੋ ਘਿਓ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਾਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਘਿਓ ਪਿਓਰ ਆ, ਇਹ ਘਿਓ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ? 골ਡਨ ਲੀਫ ਪਲੀਜ਼। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਵੇਅਰ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਪਲੀਜ਼।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਪੁੱਤ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਲੇਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਟੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਟੂਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਲੱਖਾ ਟੂਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੇਟੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀਰਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥਰਡ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਲੇ ਚਲੋ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਜੇ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿਖਾ ਲਈਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਸਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਆਓ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਸੌਕਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪਿਚ 2 ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ 2:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਕਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਧਰ ਮੱਖਣ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਜੂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ 19 ਮਿੰਟ ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬੈਰੀਪਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਮਿੰਟ ਤੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ 20 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਕੱਲ 1500 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ 20 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਬੈਰੀਪਾਲ ਨੇ 4 ਮਿੰਟ ਤੇ 19 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ 1500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਈ ਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਮਿੰਟ ਤੇ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ 1500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਲਜ਼ ਅੰਡਰ 13 ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਮਿੰਟ ਤੇ 25 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ 22 ਮਿੰਟ ਤੇ 48 ਸਕਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਬਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਗੱਭਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਜੀ ਆ $100 ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ ਤੇਰਾ ਆਲਮ ਤੇਰਾ $100 ਹੈ ਵੀ ਆਲਮ 50 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਰੀ SSK ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ $50 ਗਰੇਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮ ਵਾਸਤੇ $100 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹਾਂਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਵੀ
ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਓ ਵਾਹ ਓ ਬਲੇ ਪੰਮਿਆ ਲੈ ਵੀ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੰਮਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾ ਗੱਭਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਓ ਬੱਲੇ ਓ ਬੱਲੇ ਓ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਰਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾ ਪਰਮਸਿਆ ਓਏ ਅਸ਼ਕੇ ਓ ਸਦਕੇ ਓ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁੱਤ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜੰਮੇ ਆ ਪੁੱਤ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚਲੋ ਬਈ ਚਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਰੇਡ ਕੱਢੋ ਬਈ ਸਿਡਨੀ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਲਕੇ ਪੱਬ ਧਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਈ ਹਾਂ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $50 ਆ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ $50 ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਓ ਬੱਲੇ ਸਿਮਿਆ ਸਿਮ ਖੁੱਲ ਜਾ ਪਰ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਓਏ ਉੱਠ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ $50 ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਓ ਵਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਬਈ ਆ ਛੀਂਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾ $50 ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਓਏ ਬੱਲੇ ਆ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਪੇਚਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਆਏ ਹਾਏ ਇਹ ਚਕਾਨੀ ਦਿਨ ਆਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਬੱਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਰਸਸ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਹੋਲਡਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ 2:30 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਹੁਣਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ 2:45 ਵਜੇ ਉਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੱਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਰੋ ਜੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੋਰੇ ਘਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਊ ਰੁਕਦਾ ਓਏ ਆ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲੈ ਓਏ ਪੁੱਤ ਖਿਆਲ ਨਾ ਪੁੱਤ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਓਏ ਆਏ ਹਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤਾੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਏਰੀਆ ਘਾਹ ਵਾਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਿਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਹੈ ਚੱਲ ਵਿਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਨੇਰੇ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਓ ਵਾਹ ਓ ਬੱਲੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਏ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਡੇਪਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤ ਖਿਆਲ ਨਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੇ ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਚੱਲੋ ਪੁੱਤਰਾ ਸ਼ਾਵਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਤਨੀ ਉਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਲਕੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਅਲੂਏ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਛੋੜੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਆਏ ਹਾਏ ਜੱਫਾ ਦੇਖੋ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਏ ਇਹ ਰਾਮਦੇਵ ਕੋ ਕਬੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਚਲੋ ਵੇ ਪੁੱਤਰੋ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਗੋਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੋਡਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਾ ਹੀ ਡਿੱਪਿਆ ਸੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਹੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ $50 ਵੀਰ ਜੱਫੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ $50 ਕਰੇ ਵਾਲ ਬਰਾਦਰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਪੰਡਤ
ਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆ ਫੜਿਓ $50 ਜੱਫੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਵੀ ਜਵਾਨੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਹ। ਉਧਰੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿਆਰ। ਚਕਾਨੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਉਹ ਛਾਵਾ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਈ। ਜੱਫਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗੱਭਰੂਆ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਪਿੱਛੇ 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 ਪਿੱਛੇ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾ। ਤਾਲੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾਣਾ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਗੱਭਰੂ ਨੇ। ਚੌਂਕ ਬੜਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛੀ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ? ਜਸ਼ਨ ਜਸ਼ਨ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਦੋਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ 95 ਵਾਲੇ $200 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਨੂੰ, $200 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਰਜੀਵ ਪੰਡਿਤ ਜੀ $200 95 ਵਾਲੇ ਰਜੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਉਧਰ $200 ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ 95 ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। $200 ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਟੀਨਮ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਨੇ 95 ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ $50 ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ $50 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇਣਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ $100। ਇਹ $50 ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ, 50 ਦੂਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 50-50। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਫਾਈਨਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਹਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਰਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਜਾਇਓ, ਫਾਈਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਕੇਟੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਟੂਰ ਬਰਾਦਰਸ $50 ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਲੇਡ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਆ। ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਲਓ ਪੰਡਿਤ ਜੀ 50 ਆਪਣੇ ਫੜ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ 50 ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਗੱਭਰੂਆ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ ਓਏ ਅਸ਼ਕੇ। ਉਧਰ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ $200 ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗੀ, ਰੀਅਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ $200 ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਗੱਭਰੂਆ ਤੇਰੇ, ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ, ਓਏ ਸ਼ਾਵਾ, ਉਹ ਬੱਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰੀ ਸਤਰੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਦੋਤਰਾ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਗੱਭਰੂਆ ਤੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਰੀ ਸਤਨਾ। ਆ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਊ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਵਾਸਤੇ $50 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਤਿਆਰੇ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੌਰ ਸਾਬਰ ਮੁਲਗੁਲਗੇ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰੇ ਖਿੱਚ ਲਓ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਅਗਲੇ ਈਸਟਰ ਤੇ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੌਰ ਸਾਬਰ ਮੁਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ 2021 ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਡੇਟਾਂ ਦਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਤ, ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈਟਾਂ ਲਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੇ ਪੁੱਤ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਭਰੂਆਂ। ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ
ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਇਦੋਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਏ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਹੋਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੜਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, GS ਹੀਰ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇੜੇ ਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਚੱਕ ਤੁਰਿਆ, ਉੱਠ ਤੁਰਿਆ, ਵਾਹ ਤਾੜੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਕ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਓ ਨਿਭਾਈ ਜਾਈਏ। ਚਲੋ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੱਤਾਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਾਂਜੀ ਸੱਤੇਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਜਵਾਨਾ। ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੌਣ ਮੱਲਾ ਮਾਰੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਓਵਰ ਟੂ ਜਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਂਤਾਵੀਰ ਜੀ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਗੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੰਮੀ ਬਲੇਨਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਲਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਦੀਪਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੜਾਲਾ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾ ਤੇ 4 ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਲਵਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੂਟੇ ਦਾ ਪਿੰਡੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ। ਬਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਪੂਥਲਿਆ ਕੜਾਲਾ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਰੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਮਿਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਆਹ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੇ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $3100 ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਵੀਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਬੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। $3100 ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਕ ਸਾਬਰ ਗੁਲਗੁਲਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਔਰ ਰੋਜੀ ਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $3100 ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਰਣਨੀਤ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਤਲਵਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਕੋਕ ਸਾਬਰ ਬਲਗੁਲਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਉਹ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਢੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੀ ਪੁੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਗੜਾ ਖੇਡਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੌਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮਵੀਰ ਪੰਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਜੋਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਤਲਵਣ
ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੰਡਤ ਚੇਤਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੜਾਲਾ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰ ਦਹੀਂ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਆਲਮ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਢੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਐਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸਨ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦਾ, ਜੈਸਨ ਢੇਸੀ। ਚੱਲ ਵੀ ਜੈਸਨ ਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੈਸਨ ਢੇਸੀ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾ ਗਾਲਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਮਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਟਾਪਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੌਨ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਦਹਾਕਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਿਆ ਤਰਨ ਸੰਗੋਟਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਨ ਸੰਗੋਟਾ ਟਰੋਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਟਾਪਰ ਰੇਡਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਨ ਸੰਗੋਟਾ ਟਰੋਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨੋਗਰਲ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ SBS ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਟਾਪਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਮਾ ਫਿਰ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਵਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਮੇਲਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੋਰ ਨਾਲ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੋਹਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰਮਵੀਰ। 4 ਜਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਚੌਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਗਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੋਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨਿੰਦਰ ਰੋਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੜਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਕੇਗਾ। ਪਰ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਰਸੂਲ ਪਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਕੜਾ ਜਾਫੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਹਸਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਰਵਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਵੀਰ ਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ 1 ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਨ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼। ਭੈਣੋ ਧੀਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਆ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਜੀ। ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗਵਾਚੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੌਕ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਪਲੀਜ਼, ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੰਮਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਫੜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਗੁੰਮਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ ਕਿੱਥੇ ਫੜਾਉਣਾ। ਆ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕਾਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਲੌਸਟ ਯੂਰ ਕੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟ ਇਟ ਫਰੋਮ ਅਸ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੌਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਦੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਵਾਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਜਵਾਨਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬੈਗ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈਂਡ ਬੈਗ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਲੋ ਤਲਵਣ ਵਾਲਿਆ ਮੁੰਡਿਆ, ਉਹ ਵੱਲਿਓ ਤੇਰੇ ਤਲਵਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਭਰੂ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ ਪੁੱਤਰੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਚ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਚੰਦ ਕੁ ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਗੜਾ ਨਵ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਲੈਵ ਟੀਮ ਨੇੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਿਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੈਂਚੀ ਮੋਚਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਧੀਆ, ਮੁੰਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜਾ ਮੁਰਗਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਾਹਮਣ ਬਾਣੀਏ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁਲਕ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਾੜੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਧ ਪਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੀ ਕਾਢ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਡੋਡੇ ਪੀ ਕੇ ਪੀਜੇ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੋਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾਏ ਪੱਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਰਾ ਸੁਣਿਓ, ਸਭ ਐਬ ਪਛਾਣਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਬ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਧੀ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ, ਆਖਣਗੇ ਪੰਡ ਸੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ। ਧੀ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ, ਆਖਣਗੇ ਪੰਡ ਸੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਧਰੇ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਆਖਣਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਧਰੇ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਆਖਣਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਕੜੇ ਦੀ ਹਾਰ ਪਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਲੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਖਣਗੇ ਹਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੁੜਤੀ ਪਾਟੀ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਕੂਣੀ ਮਾਰਨਗੇ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਲੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਖਣਗੇ ਹਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਨੰਗੀ ਆ, ਆਖਣਗੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਐਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸੁੱਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਛਾਤੀ ਤਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੜਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਈ ਓਏ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਆ, ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ 20 ਬੁੱਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 101 ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛਤਰੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ $20 ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਲਈਏ ਬਈ। ਛੋਟੇ ਹਾਂਜੀ GS ਹੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਵਿੱਚ ਪੀਆ ਨੀ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਘੁੰਮਦੇ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪੀਆਂ ਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਢਲੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਗੇਰ ਚੱਲਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਜੀ ਬੁਲਜ਼ ਆਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $100 ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਜੀਐਸ ਹੀਰ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰੋਮਾ ਬੈਨ ਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਦੀਪਾ ਖੱਕ ਜੀ, ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ, ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਛੇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ। ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਟਾਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਮੀ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ, ਆਲਮ ਬੈਸਟ ਸਟਾਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਬਾਕਸ ਤੇਜਮਾਨ ਆਲਮ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬੈਸਟ ਸਟਾਪਰ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਜਮਾਨ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰੀਅਲ estate ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ $200 ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜੇਤੂ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ $200 ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ $200 ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਰਮਨ ਵਿਰਕ ਪਾਨਮਿਕ ਵਾਲੇ $500 ਜੀਐਸ ਹੀਰ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਾਨਮਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਆਓ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਲਿਓ, ਰੋਮਾ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਦੀਪਾ ਖੱਕ, ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ, ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਜੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਛੇਤਰਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼। ਵਰਿੰਦਰ ਬਰੇਲੀ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ,
ਪਲੀਜ਼ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਈ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ। ਐਨਜ਼ੈਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਪਲੀਜ਼। ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਜ਼ੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੈਲਬਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਨ, ਐਨਜ਼ੈਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਐਨਜ਼ੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਸਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਲੀਜ਼। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਹਰਦੀਪ ਬਾਸੀ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਲੀਜ਼। ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਨਵ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਵਾਲੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬਈ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰੇ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਗੁਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਕ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਰਾਏ ਹੋਣੀ। $3100 ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾਲਿਆ ਸਭ ਹੀ ਸਿਆ ਜਿਗਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਜੀ, ਹਰਦੀਪ ਬਾਸੀ ਜੀ, ਮਦਰ ਗਾਲਵ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਖੈੜਾ ਜੀ, ਗੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਪਾਵਲਾ ਜੀ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਰੋਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੈਰੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਮਾਈਕ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਖੈੜਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਾਨਕ ਵਾਲੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪਾਨਕ ਵਾਲੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਪਾਂਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਪਾਂਸਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਕ ਗੇਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਜ਼ੈਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਔਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਤਾਉਣਗੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਪਾਨਕ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੈਲਬਰਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਐਨਜ਼ੈਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਥ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰਥ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੇਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰਥ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਬਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, the announcement coming right from the Sergeant Mr. Stuart Burren. He is going to request you something and you need to listen it very, very, very carefully. ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਬਟਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Okay, thank you everybody. Can we get everyone around the ground to please move back behind the second white line? Trust me, you don't want some of these big boys falling on you and hurting yourselves or your children. Make it easy for security and us. Please move back behind the second white line. Thank you. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਜੀ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਐਲਐਸ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੀ ਦਿਓ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਲ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਓਲੰਪੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਕਸੈਂਡਰਾ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਸੈਂਡਰਾ ਐਂਡ ਰੁਪਿੰਦਰ, they have done a superb job। ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ, ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ 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 ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਿੱਛੇ 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 ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲੀਜ਼। ਕਸੈਂਡਰਾ and Rupinder has put a superb show. They have done a great job, both of them, and they've been now recognized ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਲ ਸਪਰਿੰਗ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਮੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਭਾਜੀ $1 ਕੱਢੋ, $1 ਕੋਇਨ, $2 ਦਾਰੇ ਭਾਜੀ, $500 ਦਾਰੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸੱਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਐਲ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, $2, $5, $10 ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਵੀ 32ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ everybody has to be outside kabaddi field. Everyone accept the referees and the officials. The teams are ready. They will only enter the sports field when the field is vacant. ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਚਨਾਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਓ ਭਰਾਓ, ਆਖਰੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜੀ।
ਬਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ they are very strict. They said we will not let anybody come in the sports field, even the players, unless the people who supposed to be sitting, they are sitting. So please, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਫੀਲਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਣ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਮੱਖਣ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਚਰਨਾਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਖਿਡਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਔਰ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ। ਹੈਲੋ 32ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਨਬਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ $50,000 ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਨਬਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ $50,000 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਨਬਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਸਰਬਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਯਾਰ ਲੱਥਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਰਬਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ MD ਨੇ ਪਨਬਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $50,000 ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 50,000 ਪਰਥ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਬਲੂਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੁਣੀ ਨਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ, ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਸੋਤੇਗਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨਾ ਵਾਲਾ ਭੇੜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਾਵੀ ਅਤੇ ਜਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਏੜ ਗੇੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਕਰ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਥ ਤੋਂ ਸਮਰਾ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ $250 ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਆਵੜਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸੱਤੇ ਦਾ $500 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਰਥ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 8 ਤੇ 9 ਜੂਨ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਟਾਪਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲਓ, ਬਸ ਓਕੇ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਵੱਧ ਹੋਏ ਸੁਖੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਚ ਨਾ ਚਲਾਇਓ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਮਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੈ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸੌਰੀ ਜੋਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰਦੇਵ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਜੀ? 2 ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਲ ਹੈ ਐਂਜਿਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ 2 ਹੋਣਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਹਰਦੇਵ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ। ਸਪੇਅਰ ਪਲੇਅਰ ਇੱਧਰ ਬੈਠਣਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਬਲਗੁਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੀਪ ਧਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਲਾ ਪੂਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਹੋਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਿਖਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ
ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਆ। ਗੱਗੀ ਪੈਸੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨਾ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਖੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ। ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਵਕ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਨਵਕ ਵਾਲੇ ਐਮਡੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 7 800 ਪਲਾਟ ਕੱਟਿਆ ਉਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ $50,000 ਇੱਧਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰਥ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ $50,000 ਪਰਥ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਲੈ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਤਾੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੇਨਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੀ ਖੇਡਦਾ ਕਬੱਡੀ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੱਫਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ, ਤਾੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਡੇਢ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆੜ ਹੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਉੱਡ ਜੋ ਉੱਡ ਜੋ ਉੱਡ ਜੋ ਉੱਡ ਜੋ। ਮਨਾ ਲੱਦੜਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰੇ, ਵੱਜਦੇ ਧੌਲਾ ਤੱਫੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰਲਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਛੰਨੋ ਆ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਕੁੱਦਿਆ 10 ਕਰ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬੁਲਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਬੱਬੂ ਪਿੰਡਰਾ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੀਪ ਮਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹਰਦੀਪ ਧਾਮੀ ਦਾ ਯਾਰ, ਉਧਰ ਰੂਪਾ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਬੂ ਪਿੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਖੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਓ USA ਵਾਲਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਅਰਸ਼ੀਪ੍ਰੀਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਆਤਮਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਗੱਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ। ਸੇਠੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੰਨੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਘੁੱਡੇ ਦੇ ਜੱਫੇ ਦੇ 50 50 50 50 50 ਘੁੱਡਾ ਦੇ ਸੇਠੀ, ਘੁੱਡਾ ਦੇ ਸੇਠੀ, ਸੇਠੀ ਤੇ ਘੁੱਡਾ। ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਆ ਕੌਡੀ, ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਲਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਮੰਨਾ ਲਿਬੜਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿੱਠੂ ਹੇਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾ ਚੰਡਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਡਾਰੇ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਮੰਨਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਟੱਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਲਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘਣਾ ਵਾਲਾ। ਆ ਜਾ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂਮਸ਼ੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਰੇ। ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਦੇ ਦੀ ਡਾਂਗ ਖੜਕ ਗਈ ਆ, ਕੁੱਦੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਲਬਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਆਏ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ
ਦਾ ਲਓ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ USA ਵਾਲਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ, ਲੈ ਵੀ ਕੈਮ ਵਾਲਿਆ ਖਿੱਚ ਲੈ ਕੈਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਾੜ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ 32ਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3:16 ਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਜੌਹਰ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਤੇ ਭਿੰਦਰ ਬੱਬੂ ਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਜੱਫੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਬੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ $50 ਨੇ ਘੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਘੁੱਦੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ, ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ। ਲਓ ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਲਾਲ ਰੋਜੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਗੀਪੁਰੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਸਪਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੂਵ ਸਪਰੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੈ ਵੀ ਛੰਨੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਵੀ ਛੰਨੋ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰਾ, ਪਰ ਉਧਰ $50 ਇਧਰ ਹਰਦੀਪ ਧਾਮੀ ਹੋਣੀ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਛੰਨੋ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਧਰ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਚੌਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸੇਠੀ ਕੁੱਦਾ ਸੇਠੀ ਤੇ ਕੁੱਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਕੁੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪਰ ਸੇਠੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਲਾਚੌਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਕੁਝੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਕੁਝੇ, ਇਹਦਾ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਮਾਰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਮਾਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੋ ਪ੍ਰੀਤ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਜੇ ਲਿਜਾਣੇ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਰਾਜੇ ਬੁੱਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੰਜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਵੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੂਣੋ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਰਸ਼ੀ ਆਤਮਾ ਜਾਫੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਧਰ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਚੰਨੀ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਕਰਮਪੀਰ ਔਜਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰ, ਆਇਆ ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰ, ਇਹਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੁਰਲਾਲ ਆ, ਇਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੱਪ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 8-8 ਲੱਖ ਦੇ ਜੱਫੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਲਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਹਰਦੇਵ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਵੀ ਕੁੱਦਿਆ, ਵਾਹ ਕੁੱਦਾ ਛੰਨੋ ਉਹ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਉਧਰ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਖੜੀ ਆ, ਉਧਰ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕਰ ਅਰਸ਼ੀ ਦੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਇੱਕ
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਲਓ ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ 1 ਲੱਖਾ ਦਾ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਠੀ ਰੱਤੇ ਵਾਲੀਆ ਸੇਠੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਬੈਠਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੁਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਕਰ ਗੱਲ। ਲਓ ਸੇਠੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਤੇ ਵਾਲੀਆ। ਆ ਜਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਲੈ ਵੀ ਮਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹਰਦੀਪ ਧਾਮੀ 50 ਵਾਲੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੈ ਵੀ ਲਿੱਦੜਾ ਵਾਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਆ ਮੈਲਬਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲਈ। ਹੱਸਦਾ ਲਿੱਦੜਾ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲਾ ਅਣਖਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਗੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 20-5-20 ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? 20 ਕਬੱਡੀਆਂ 20-5-20 ਆ ਜੀ। 20-5-20 ਉਧਰ ਟੱਕਰ ਪੈ ਗਈ ਬੱਬੂ ਤੇ ਬੱਬੂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਬਾਤੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $50 ਹੈ। ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $50 ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਂਦਾ ਕਰੋ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ। ਲਓ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਰੀਆਂ ਨਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ। ਕਾਰਨੀ ਚੋਂ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ ਹਾਰੇ ਦਾ ਕੜਿਆ। ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁੱਟ ਜਿੱਤਾ ਜੀਦਾ ਫੜਿਆ। ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪਾਣੀ। ਲਓ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਵਾਲਿਓ ਮੈਲਬਨ ਵਾਲੇ ਗੇਮਾਂ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਧੁੱਦਾ ਤੇ ਜੌਲ ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਕਰ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। $500 ਆ। ਲੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੇ ਲਾਪੀ ਸੰਘੇ ਨੂੰ $500 ਉੱਧਰ $500 ਲਾਪੀ ਸੰਘੇ ਦੀ $500 ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ $500 ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜੀ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਸੁਖੀ ਬਰਾੜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਫੇ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀਰਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਠੂ ਹੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਛੰਨੋ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਛੰਨੋ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ, ਛੰਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਬਾ। ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗੀ। ਲੈ ਵੀ ਕੁਲਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਉਧਰ ਵੇਖ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੰਨੋ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 4 ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਛੰਨੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੱਡੀ 8-10 ਮੂੰਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ 25-30 ਕੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਓ ਇਧਰ ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਨੇ ਖੇਡੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਖਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ $500 ਹੈ ਬੁਲਬੁਲੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚੰਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ। ਇੱਕ ਚੰਦ ਭਾਣ ਦਾ ਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਚੰਦ ਬਾਜਾ, ਇੱਕ ਚੰਦ ਨਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲਓ ਰੱਤੇ ਵਾਲੀਆ ਸੇਠੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀਓ $500 ਹੈ। ਧੁੱਦਾ ਤੇ ਸੇਠੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਸੱਤੇ ਵਾਲੀਓ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਲਈ $50 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਵਾਲੀਓ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠੂ ਹੇਰ। ਲਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਕਮਲ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਕਮਲ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਲਾਭ ਹੀਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ
ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਬਈ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਖਾੜਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦਗਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਹਮਾ ਕੇ ਆ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਫਸ ਗਏ ਫਸ ਗਏ ਫਸ ਗਏ ਫਸ ਗਏ ਫਸ ਗਏ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਜੋ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਓਏ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਕੱਠ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਮੈਂ ਇਧਰ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਠੂ ਹੇਰ ਵੀ ਖੜਾ ਲੈ ਵੀ ਲਿੱਦੜਾ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਜੇ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੜੇ ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਹੋਣੀ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਗੁਰਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਰਾਏ ਭਰਾ ਜਿਹਦਾ ਗੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਣਜਿੱਤ ਦੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਬਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਝੋਟਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ 100 ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਮਿੱਠੂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਾਵਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਜੱਫੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਜੱਫੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿਓ ਲੈ ਵੀ ਛੰਨੋ ਆ ਗਿਆ ਤਖਤੂਪੁਰ ਵਾਲਿਆ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲਿਆ ਕਰ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ $500 ਬਿੱਟੂ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਬਲਗੁਲਗੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਠੀ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਈ ਟਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਰੇਡਾਂ ਤੇ $500 ਈ ਟਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਨਮੋਲ ਦਿਆਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਸੇਠੀ ਦਾ 500 ਸੀ ਸੇਠੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਚ ਪਲੇਅਰ ਮੇਰੇ ਝੱਗੇ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਓ ਤੈਨੂੰ 5 ਗੋਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦੀ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਓ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੈਦੋ ਕਿਆ ਬੜਾ ਜੱਗਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਲਜੀਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀਤੇ ਦਾ ਭਰਾ ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸੇਠੀ ਆ ਗਿਆ ਸੇਠੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੱਬੂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰਤੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਗਰੀਵਾਲ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਲਓ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਗੁਰਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੁੱਜੇ ਆ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਲੋਪੋਰੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੇਠੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਪਰ $200 ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸੇਠੀ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਾਈਆਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਹਰਦੀਪ ਢਾਂਡੀ $50 ਦੇ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ
ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ $50 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਰਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੀਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕਾਸੀ ਵੱਲੋਂ $50 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਦੀਪ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਰੇਡਾਂ ਦੇ 500 ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਵੀਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿਓਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਟਰਨੀ ਵਾਲਾ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਦੇਖੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰੇ ਧੱਫੇ ਧੌਲਾ ਧੱਫੇ ਬਾਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ 100 ਛੱਡੋ ਦਾ 100 ਆਪਣੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੋਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲ ਦਈਏ 17 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਤੇ 23 ਪੁਆਇੰਟ ਬੜ 23.5 ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ 23.5 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਆ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਆ ਬਲਗੂਗੇ ਦੇ ਆ ਉਹ ਬਲਗੂਗੇ ਵਾਲੇ ਗੇਮਾਂ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਫੂ ਚੱਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ 3 ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਸਾਰੇ ਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਫਿਲਮ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਮਨ ਖਾਟਰ ਸੀ ਪੱਦੀ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਧਰਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਮਨ ਖੜਕੜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 55 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਸ ਪੱਲੀ ਤੇ ਦਾਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਠ ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ 23 ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਤੇ ਟੱਕਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹੈ ਉਦਾਂ ਆਹ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜੀ ਬਸਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਤਾੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲੀਅਨ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਲੌਸਮ ਪਾਰਕ ਬੰਡੋਨਾ ਐਪਿੰਗ ਲੇਲਰ ਮਾਂਡਾ ਮਿਲ ਪਾਰਕ ਲੇਕਸ ਸਾਊਥ ਮਰਾਈਨ ਥਾਮਸਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਲਸ ਐਂਡ ਵਾਲਰਡ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤਰਨ ਸੰਗੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉਹ ਸਟਾਪ ਰੇਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ 1.5 ਦਹਾਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ
ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਰੇਡ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਰੇਡ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ, ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਸੰਮੀਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਾਇਲੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਨਾਓ। परमात्मा तरण की रूह में शांति बख्शे और असी उस परिवार में वादा दवाने कि असी आ तुहाडे सारे पुत्र खेड रहे हैं बीजी अज ये सारे पुत्र ने सारे तरण ने तुहाडे वास्ते आपां उन्हां दी आत्मा ने एक जकारा जरूर छड़िए। बोले सो निहाल श्री अकाल। उन्हां दा बेटा भी साडे दरमियान आया वाहिगुरू और उन्हां दा परिवार भैन जी बिल्कुल सारा परिवार आसार आ तरण ही है। आ समझ लो कि ये जो सब कुछ है ना ये इट इज सो गुड टू बी रिमेंबरिंग हिम इन द वे दैट ही loved to be here. The thing he loved about this sports, this field, he was born for this field and is gone for this field. Thank you, and we are here for you guys, and he will be remembered for long time to come in this kabaddi and this sports and everything else. Thank you. We are really sorry, really deeply sorry, but we can't do much, as you know, but God bless his soul. Thank you. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। आओ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਪਰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਵਲਾ ਹੁਣੀ ਪਲੀਜ਼। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਰਨ ਦਾ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਲੈਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਪਰਥ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਨਜੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਸਮਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਰਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮਾਂ 1987 ਵਿੱਚ ਐਡਲੇਡ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਡਲੇਡ ਦੀਆਂ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ 1-2 ਟੀਮਾਂ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ
ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੋ ਆਗਾਜ਼ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੈਲਬਰਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ BSA ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਐਨਜੀਓ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਦਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਈਸਟਰ ਹੋਲੀਡੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪਰਥ ਹੈਵਨ ਔਨ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਵਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਬਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਰੋਜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰੋ ਕਬੱਡੀ ਇੰਜੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਬਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। $100 ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕੂ ਨਾਭੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ $50 ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲਓ ਸ਼ੰਨੂ ਬਲੇਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਰੋੜਾ ਰੱਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਗੱਗੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਡਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਆਹ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੱਫਾ ਲਾਊ 5 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ 5 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘੇ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਡੈਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਅਰਸ਼ ਖੱਖ ਤੇ ਲਵ ਖੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਉਪ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 7-7 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਕੁੱਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠੀ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਲਟ ਪਲਟਬਾਜੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਕੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਕੁੱਦਿਆ KT ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ $50 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇਰੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। $100 ਬਰੇਲੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਗੋਲਡੀ ਸੋਟਾ ਦੀਪਾ ਖੱਖ ਵੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਤਖਤੂਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਖਾ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਬਲਬੁਲ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਫਾਈਨਲ ਬੋਲਰ ਲਓ ਕਰਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਲੈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਲਿਆ ਕੱਢਦਾ $50 ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪੇਡੂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਮਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਪੜਾਂਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਟਾ ਵਾਲੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੰਗ ਪੜਾਂਗਾ ਆਪ ਵਾਲੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਪੜਾਂਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $200, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਲਓ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਕਰ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਛੰਨੋ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਜਦ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਜਗਿਆੜਿਆਂ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਮੁੱਲ 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 ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦਾ। 5 ਮਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ ਰਣਜੀਤ ਖੇੜਾ ਜੀ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਕਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਸਟੈਂਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਪੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਢੂ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਦੇ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। 5 ਮਈ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਨਾਰਥ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਈਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਨਾਰਥ 5 ਮਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸਟੈਂਗ ਗੱਡੀ ਆ। ਆ ਬਦਨੀ ਆ ਪਿੰਗਰੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ। 3 ਬਦਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਬੀੜ ਬਦਨੀ ਆ ਇੱਕ ਬਦਨੀ ਕਲਾ ਪਰ ਇਹ ਬਦਨੀ ਖੁਰਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਬਦਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆ ਗੁਰਲਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਧਣਾ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਿੰਧਣ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੱਤੇ ਗਲਾ ਝਾਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰਦਾ। ਦੇਖ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀਆਂ 7-7 ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਧਰ ਦੇਵ ਸਕੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ $50 ਝੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। USA ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜੇ ਜੱਫਾ ਲੱਗਾ 5 ਕਿਲੋ ਘੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੀ ਮਿੱਠੂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘੇ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਪਰ ਅਰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 5 ਕਿਲੋ ਘੇ ਇੱਧਰ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਬੰਟੀ ਹੋਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਫਾ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਲਾਤਾ $300 ਉਹਦਾ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ। ਲੈ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਹਰ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ। ਗੁਰਲਾਲ ਹਰ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੰਨੋ ਤਾਂ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਪਰ ਛੰਨੋ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਦਾ? ਛੰਨੋ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਲੈ ਵੀ ਛੰਨੋ ਦੇ ਲਈ $50 ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਤੇ ਬੱਬੂ ਪਿੰਡਰ ਦੇ ਲਈ $100 ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਲਓ ਗੁਰਲਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆ ਦੱਸਿਆ ਜਰਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਰਿਹਾ 14 ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਲਓ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਵੀਰ ਜੌਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਾਈਆਂ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਟਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਛੰਨੋ ਲਈ 200 ਆ। ਛੰਨੋ ਲਈ 200। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੰਨੋ ਦੇ ਲਈ $100 ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੰਨੋ ਦੀ 100। ਆਈਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ 10 골ਡ ਕਲਰ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਨਾ? ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਦੂਜੀ ਕਬੱਡੀ 300 ਦੀ ਹੈ। ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਆਤਮਿਆ ਇਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ
ਹੋਣਗੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਤੇ ਵਾਲੀ ਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਦਾ ਇਧਰ ਖੜਾ ਹਰਦੀਪ ਧਾਮੀ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ $500 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੂਗੀ। ਲਓ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਖੱਖ ਲਵ ਖੱਖ ਸਾਬੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਉਹ ਲੱਕੜਾ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸ ਜਾਫੀ ਤੇ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਵੀਰੇ $100 ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ 500 ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਦੋ ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਏਐਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕੀ ਆ $50 ਮੰਨੇ ਲਿੱਦਰ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਬੋਲ ਯਾਰ ਮੰਨੇ ਲਿੱਦਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ ਲਓ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਆ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਯਾਰ ਵਾਹ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਲੈ ਵੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਡੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਪਣਾ 1 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਲਈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਕੇ ਟਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨਬਰਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੱਪ ਕੈਨਬਰਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲੈ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਗਿਆ ਮੈਲਬਨ ਨੂੰ ਨਚਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੇ ਹੁਲਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਛੰਨੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੱਚੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਹਿ ਗੱਡਵਾ ਲੈਣਾ ਪਰ ਕੁੱਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੇ ਛੰਨੋ ਪਾ ਗਿਆ ਭੰਗੜਾ ਛੰਨੋ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੇਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀਆਂ 5 ਰੇਡਾਂ ਤੇ ਬੰਟੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ $600 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜੇ 5 ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਜਾਫੀ ਜੱਫਾ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਫੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਆਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਟੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ $600 ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀਆਂ 5 ਰੇਡਾਂ ਤੇ 5 ਰੇਡਾਂ ਤੇ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਛਾਤੀ 'ਚ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਗੋਲੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ $500 ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਮੇਲਾ ਲੱਟ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੇ $500 ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆ ਖੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਟਿਕਟਾਂ 5 ਮਈ ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਛੰਨੋ ਆ ਰੇਟ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘੇ ਬੱਬੂ ਪਿੰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ 2 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੰਨੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਬੂ ਪਿੰਡਰ ਹਰਦੀਪ ਗੜੋਰ ਸੋਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਬੱਬੂ ਦੇ ਲਈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਈ $300 ਆਇਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਬੂ ਲਈ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਠੰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਸੇਠੀ ਆ ਗਿਆ ਸੇਠੀ ਰੱਤੇ ਵਾਲੀਆ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ $300 ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਬੂ ਲਈ ਆ ਬੰਟੀ ਵੱਲੋਂ $600 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁੱਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠੀ ਫੜ ਲਿਆ
ਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਭ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗੱਗੀ ਸਿਆ ਕੁੱਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਕੁੱਦੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਈ ਦਾ ਖੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਪ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਗਰਲਾਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਗਰਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਵੀਂ ਰੇਡ 7 ਸੂਰ ਮਾਰੀ ਰੇਡ ਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ $100 ਗਰਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਗੀ ਐਡੀ ਘਸੁੱਕ ਮਝੁੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੀ ਜਾਂਦੇ ਲਓ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਲਓ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰੀ ਬੱਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋਤੀ ਪਿੰਦਰੀ ਬੱਦਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਢਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਆ 100 ਗੈਰੀ ਸੋਈ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਈ ਵੱਲੋਂ ਢਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਬੱਬੂ ਲਈ $100 ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲਗੂਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੂ ਬੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਇਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਕਿਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹ ਆਪੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਚੰਦਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਪ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਲਬਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਓ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੱਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਲਾਲ ਹੈ ਪਰ ਡੈਂਪੀ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਠੂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਠੂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਬਾਹਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਖਿੱਲਰ ਗਈਆਂ ਮੰਦਰ ਗਾਲ ਵਾਲਿਆ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਖਿੱਲਰ ਗਈਆਂ ਗੁਰਲਾਲ ਕਿੰਨਵੀਂ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਚੌਥੀ 4 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ $600 ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਓ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਲਾਈਵ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਜ ਗੱਗੀ ਇਧਰ ਛੰਨੋ ਫੜ ਲਿਆ ਮਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੰਨੋ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਫੜਿਆ ਨਾ ਮਿੱਠੂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੁੜੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿੱਦੜਾ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਹੈ ਪਰ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $50 $500 ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਤੇ $50 ਜਾਫੀ ਲਈ ਵੀ ਆ ਬੰਟੀ ਵਹੁਣੀ ਖੜੇ ਆ $600 ਉਧਰ ਈ ਟਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਆ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ $200 ਖੜ ਜਾ ਹੁਣ ਖੜ ਜਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਲਾਲ ਉਹ 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 ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਗੁਰਲਾਲ ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ ਗੁਰਲਾਲ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਬੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਤੀ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਚਾਤੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਸੀ
ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਛੰਨੋ 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 ਬੱਬੂ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਘੁੱਦਾ, ਨਾਲ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਾ ਰੂਪਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੱਦਾ ਤੇ ਛੰਨੋ, ਛੰਨੋ ਤੇ ਘੁੱਦਾ, ਛੰਨੋ ਤੇ ਘੁੱਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਫੀ ਦਾ 5 ਮਈ ਖੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਮਸਟੈਂਗ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। $500 ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਲਓ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਦਣਾ ਬੜਾ ਮੰਨਾ ਮੋਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਜਰ ਫਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਨੱਠ ਗਿਆ। $50 ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੰਦਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $50 ਹੈ। ਆ ਜਫੇ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਲਾਸਟ ਕਬੱਡੀ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਪ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਬ ਸਰਵਰ ਦੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਸਟ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਦੋ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬਲਬੁਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਲਬੁਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਤਾਨੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਪੰਮਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਲਤਾਨੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੀਰਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਲਓ ਭਾਈ ਬੰਟੀ ਆ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 5 ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੱਲਿਓਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। 5 ਮਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 5 ਮਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਮਸਟੈਂਗ ਲੈ ਜੂ ਤੇ ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਟੈਂਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 5 ਮਈ ਖੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਧਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ, ਬਬਲ ਟੈਣੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਆ 5 ਕਿਲੋ ਘੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ 5 ਕਿਲੋ ਘੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਘੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਲ ਘੁੱਦੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਲੋ ਘੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਛੰਨੋ ਦਾ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆ, ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਰੰਮੀ ਬਾਈ ਤੇ ਪਵਨ ਬਾਈ ਓਏ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਲ ਟੱਪ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰਥ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ